सीएम मान दे एक वड्डे दावे के उपर हुण विरोधियों के वलों भी मोहर लगा दी गई है। किहड़े वड्डे दावे की सच्चाई के उपर मोहर विरोधियों के वलों लगाई गई है तो किस तरीके दे नाल लगाई गई है, पूरा मुद्दा की है, पूरा मामला की है, जिस तो बाद सीएम मान साहब अपनी पिठ थापड़ सकते हैं। सो पूरा मामला उहदे पर विस्तार दे नाल चर्चा करांगे। नाल ही नाल चर्चा करांगे राजपाल साहब अते सीएम भगवंत मान दे विचकार चल रही खिच्चोताण एक नवे मोड़ ते पहुंच चुकी है, जिथे कि हुण राजपाल साहब एक सख्त संदेश सीएम मान नूं दिंदे हुए नज़र आए ने। सख्त संदेश है कि ते इस संदेश तो बाद मान सरकार के उपर इस संदेश का किस तरह का प्रभाव रहने वाला है, गलबात उसके उपर भी करांगे। ते नाल ही नाल एक अहम खबर के उपर गलबात करांगे। वापसी हुई है राहुल गांधी की संसद दे विच, मैंबरशिप बहाल हुई है। उन्हां दी मैंबरशिप बहाल होने तो बाद मॉनसून सैशन का हुण रुख की रहने वाला है। तो जदों प्राइम मिनिस्टर साहब मॉनसून सैशन दे विच बेभरोसगी मते दे उपर बोलणगे तो किन्नियां मुश्किलों फेस करनगे प्राइम मिनिस्टर साहब। गलबात इस दे उपर विस्तार दे नाल। सत श्री अकाल, मैं लखविंदर सिंह मान ते तुसीं देख रहे हो लुकवां सच। इन्हां सारियां खबरां दे उपर विस्तार दे नाल चर्चा करने के लिए मैं नाल ने डॉक्टर हरविंदर सिंह पट्टी जी। सब तो पहला स्वागत कर लैंदे आ डॉक्टर साहब, स्वागत है जी प्रोग्राम च। शुक्रिया लखविंदर जी, सत श्री अकाल। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ भी प्यार भरी सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, खबरां बहुत अहम। राहुल गांधी की वापसी हुई है, कांग्रेस विच जशन, मॉनसून सैशन चल रहा है, बेभरोसगी मते के उपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोलना है, अहम खबर। तो दूसरी खबर खिच्चोताण की, मैं लगता आप शायद पहला वो उपर कर लिए क्योंकि कल बड़ी चर्चा का विषय बनी सी ये खबर भी सख्त संदेश दिते गए ने राजपाल साहब वालों। खिच्चोताण दे विच एक नवा मोड़ आया है। आखिर उस पूरे मामले की सच्चाई की है, क्योंकि कल वक्-वक् चैनलों के वलों इस मामले नूं बड़े बड़े पद्धर पर उछालिया गया सी, खबर बहुत वायरल हुई सी। इस खबर की पूरी सच्चाई की है, आखिर किस कदर सख्त संदेश राजपाल साहब वालों सीएम मान साहब नूं दिता गया तो इस सख्त संदेश तो बाद किस तरह का प्रभाव मान सरकार उपर पैण वाला है, वो पूरी खबर की है। पहला लखविंदर जी, असल च हम वैसे तो रोज़ ही कोई ना कोई इस तरह की चर्चा चल रही है। कल परसों ये चर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गई सी कि राजपाल साहब तो सीएम का जो कलेश है वो इस हद तक बढ़ गया भी केस दर्ज हो गया। कई ने कहा कि दर्ज होने जा रहा है। अज उन्होंने जी इंटरव्यू आई है हिंदुस्तान टाइम्स के विच, रमेश बनायक सीनियर पत्रकार ने उन्होंने नाल, उहदे चों गल बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जिहड़े शब्द उन्होंने वरते जी। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ वो अक्सर बोलते रहते हैं, मेरी तौहीन करते हैं, ये सारा कुछ कह के उन्होंने कहा कि मैं जदों, क्योंकि असैंबली दे विच जो कुछ मेरे खिलाफ कहा गया वो तो कानून के तौर पर प्रोटैक्टेड होंदा उत्थे सीएम। पर मैं ये गल कहना कि जे बाहर वो यही गल्लां कहणगे मेरे बारे कुछ इस तरह दियां तो मैं अपने दफ्तर में तुरंत कहूँगा कि उन्होंने उपर 124 जी इंडियन पैनल कोड है वो तहत केस दर्ज किया जाए। तो नाल उन्होंने अगे जाके कहा कि मैं इस संबंध दे विच, क्योंकि 124 धारा जी वो गवर्नर नूं ते प्रेजिडेंट नूं प्रोटैक्ट करती है कि उनके खिलाफ जो कोई शब्द बोलता है तो वो केस दर्ज हो सकता है। तो उन्होंने ये भी कहा भी इस संबंध में जो लोड़ पई तो मैं प्रेजिडेंट नूं भी विस्तारपूर्वक चिट्ठी लिखूँ जी। पर जी मीडिया के आ गई सी वो आ गई सी भी जिस तरह आदेश कर दिते गए हैं, ये शब्द उन्होंने नहीं वरते। उन्होंने कहा कि मैं अपने दफ्तर में कहूँगा कि इस धारा के तहत कार्रवाई करन जदों इस तरह की गल हो। ये उन्होंने ताड़ना की है, वार्निंग दी है। मीडिया थोड़ी ज़्यादा चर्चा हो गई सी इस गल की, और कोई गल नहीं, उन्हें गल उही रखी है। पर वो क्योंकि रिटन जो मतलब है मीडिया वो गल बिल्कुल क्लीयर हो जाती, यही शब्द वरते हैं उन्होंने कि मैं ज्यों ही ये गल होगी, ज्यों बाहर असैंबली तो कोई इस तरह की गल करेंगे तो मैं तुरंत 124 धारा के तहत अपने दफ्तर में कहूँगा। कहा नहीं है जी, तो ये स्पष्ट करने वाली गल है। तो पर यह आस करिए कि यह गल ना बढ़े तो सारे रब समर्थ बख्शे, ठीक ठाक ही रहने। गल मतलब कलेश का पंजाब में बड़ा नुकसान है जी। बिल्कुल 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 जी। बल्कि आप कह सकते हैं भी शब्दों की हेर फेर हो गई सी, मीडिया के वालों बहुत खबर चलाई गई सी, लेकिन असल क्लैरिफिकेशन ये है भी अजे तक ना तो कोई कार्रवाई करने के लिए राजपाल वालों किसी तरह के कोई आदेश दिते गए हैं तो ना ही अजे तक कोई प्रेजिडेंट साहब नूं
ਸਾਡੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਔਖੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਵਾਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਆਖਰ ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੇ? ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੜੇਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ, ਮਾਰਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 2 ਵਾਰੀ 250 ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ 75% ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ 25% ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਫੰਡ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਲਾਓ ਤਾਂ 7000 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 7 ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਆ ਸਾਲ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਡਰੇਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 8100 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਰੇਨਸ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਐਨੂਅਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਰੇਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2015 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ LOP ਨੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਪਿਆ, ਇਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਪਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ 1500 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 7000 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ, ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਢਹੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੇੜ ਤੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਰ, ਤੇ ਜੇ 7000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 7500 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਲੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਓ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 20,000 ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੜ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, 5 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਇਕੱਠ, ਇੱਕ ਨੇ 22 ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਅਗਸਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, LOP ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ LOP ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਜਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ LOP ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ,
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਸਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਵੱਲ ਸਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਕਰੀਬਨ 136 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੱਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਰਾਲ ਬੂਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਰਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉੱਠੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਟੰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕੇਲਾ ਸਭ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸੋ ਅਕੇਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰੀ ਪੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਊਸ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 5-6 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਵਾਕਆਊਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੜਗੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਰਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, 3 ਮਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਤੇ 35 ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਖਾ ਲਏ, ਪੀ ਲਏ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਲਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ।
ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਊ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਗੂੰਜੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਗੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਕਿਹਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਫਿਰ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸੁਰਤ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਲੋਕ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਸਰ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੂੰਹ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੌਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਗਰਮਾਹਟ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।